السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ زہیب عارف اور آج مجھے میرپور ذات کشمیر اس وقت ہم میرپور اکبر پبلک لائبریری میں موجود ہیں اور آج یہاں پر تقریب رونمائی کا پروگرام ہے۔ عبداللہ صغیر راسی صاحب نے کتاب لکھی ہے سیرت صحابیات اور مسلم خواتین کی کردار سازی پر۔ ابھی ہم آسا رہیے گا، ہم آپ کو اس پورے پروگرام کی کوریج دکھائیں گے جی۔ تو ناظرین اس وقت میرے ساتھ یہاں پہ پروفیسر حفظہ باریہ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ میڈم آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ عبداللہ صغیر راسی صاحب نے بڑی اچھی کتاب لکھی سیرت صحابیات میں، ان کی اس کتاب کے بارے سے آپ بتائیں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی زہیب صاحب، سیرت صحابیات پر اسکالر عبداللہ صاحب کی جو کاوش ہے بہت ہی قابل ستائش ہے اور آج کے دور کی ایک اہم ضرورت بھی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس کتاب کو ہمیں آنے والے جو ہماری جنریشن ہے اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے اور اسکولس کی لائبریری، کالجز کی لائبریریز میں ہونی چاہیے، اور اساتذہ کو چاہیے کہ وہ اسٹوڈنٹس کا انٹرسٹ بڑھانے کے لیے، ان کی دلچسپی بڑھانے کے لیے اس کتاب سے ان کو اسمبلی میں یا اپنی کلاس کے اندر اقتصابات کی صورت میں تھوڑے ان کو ہر روز ایک لیسن کے طور پر شامل کریں۔ اس سے یقیناً بچوں میں ایک اچھا اثر پڑے گا، کردار سازی ہوگی۔ مقصد یہ ہے کہ کتاب تو لکھی گئی، ہم جیسے لوگوں نے تو پڑھی اور ہمارے پاس پہلے بھی نالج ہوتا ہے۔ اس کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ آنے والے جو ہمارے بچے ہیں ان تک یہ پیغام پہنچے، تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمارے جو آنے والے بچے ہیں ان تک یہ کس طرح سے پہنچے، اور یقیناً اس میں بہت ساری معلومات ہیں، بہت اچھا صحابیات کے کردار کو، ان کے اخلاقیات کو، ان کے جہاد کی کاوشوں کو۔ سب سے بڑی بات ہے کہ معاشرے کے اندر تبدیلی لانے کے جو ایک پرسپیکٹیوز پر بات کی گئی ہے وہ بہت ہی ضروری ہے، اور ہم جو سمجھتے ہیں کہ آج کے معاشرے کے لحاظ سے ہم اکثر شکایت کرتے ہیں کہ معاشرے کے اندر برائی بہت پھیل گئی ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ ان سب کی روک تھام کے لیے اور آنے والی نسل کی تربیت کے لیے یہ کتاب ایک بہت ہی اچھا ایک خزانہ ہے علم کا، اور اس کو ہماری نئی جنریشن تک ضرور پہنچنا چاہیے۔ اچھا، چند روز قبل میں پروفیسر صغیر راسی صاحب کا انٹرویو کر رہا تھا تو انہوں نے بڑی مزے کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان نسل آج کل مطالعہ نہیں کرتی کتابوں کا، آپ نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ نوجوان نسل کو پیغام جو کتاب کے مطالعے کے حوالے سے ہے، بہت حد تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ختم ہو گیا ہے۔ آج کے بچے بھی مطالعہ کرتے ہیں لیکن ان کا تھوڑا میڈیا چینج ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پر وہ اب زیادہ تر اس پہ یوٹیوب پر یا موبائل پر اسٹڈی کرنے کے عادی ہو گئے ہیں، کمپیوٹر پر اسٹڈی کرنے کے عادی ہو گئے ہیں، کمپیوٹر پر لکھنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ اب کاپی پینسل ان کی زندگی میں کم ہو گئی ہے، تو لیکن اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم سکولز کے اندر ایک ایسا سسٹم آرگنائز کریں کہ بچوں کے اندر مطالعے کا شوق پیدا ہو۔ لائبریریز ہیں سکولز کے اندر، کالجز کے اندر، تو ہفتہ وار یا یومیہ ٹائم ٹیبل میں اس طرح کا ایک ٹائم رکھیں، لائبریری ٹائم، جس میں بچے اس میں جا کر مطالعہ کریں، اور استاد یہ چیک کرنے کے لیے کہ بچوں نے مطالعہ کیا ہے ایک بچوں کے ساتھ نشست رکھیں جس میں جو کتاب جس بچے نے پڑھی ہے وہ خود اس پر تبصرہ کرے، اور اس سے بچے کے اندر ایک نالج میں تو اضافہ ہوگا ہی، لیکن اس سے کمپیریزن کرنا، تبصرہ کرنا، اس کے اندر ایک تحقیقی جو
पहलू है वो भी उजागर होगा और वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेगा और उसको वो अपनाएगा भी और सीखेगा भी। तो मैं समझती हूँ कि स्कूल्स की सतह से हमें इसको शुरू करना चाहिए और इसको हंगामी तौर पर शुरू करना चाहिए ताकि बच्चे हमारे जो हैं उनमें मुताले का शौक़ जो है वो परवान चढ़ता रहे और वो मज़ीद अपनी काविश से भी आगे ज़िंदगी में पढ़ते रहें। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जैसे इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे प्रोफेसर हिफ्ज़ा बारिया मौजूद हैं, इनसे हमने बात की जाना अब्दुल्ला सगीर रासी साहब की किताब सीरत साहबियात के बारे से बात की जाना। अभी हम उनके यहाँ पे करीबी दोस्त भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं इस किताब के बारे से। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे प्रोफेसर मतलूब साहब मौजूद हैं। ये अब्दुल्ला सगीर रासी साहब के बड़े करीबी दोस्त हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पे अकबर पब्लिक लाइब्रेरी में अब्दुल्ला सगीर रासी की जानिब से एक किताब लिखी गई है सीरत साहबियात पर, क्या कहना चाहेंगे इनकी इस किताब के बारे से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छी काविश है उनकी इस पुरफितन और चैलेंजिंग दौर में जो उन्होंने ये किताब लिखी है सीरत साहबियात। ये बहुत अच्छी किताब है, हमें ज़रूरत है कि इसको पढ़ना चाहिए और इसको समझना चाहिए। बिलखसूस फ़ीमेल्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पे मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाला नारा बुलंद है, तो वहाँ पे इस किताब की मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप आज के इस प्रोग्राम के बारे से क्या पैगाम देते हैं नौजवान नस्ल को? और अब्दुल्ला सगीर रासी ने जो किताब लिखी है, इसमें से आप क्या पैगाम लेके देंगे नौजवान नस्ल को? नौजवानों को ये पैगाम है कि उन्हें इस किताब को पढ़ना चाहिए और जो सहाबा इकराम की सुन्नत है उस पर अमल करना चाहिए, चूँकि अल्लाह ताला ने कुरान में जो सहाबा की ज़िंदगी है उसको मेयार हक़ करार दिया है। तो उस बात को मद्देनज़र रखते हुए हम नौजवानों को ज़रूरत है कि जो सहाबा की सुन्नत है, जैसे उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को और सुन्नत को उजागर किया, उसी तरह से नौजवानों को भी ज़रूरत है कि इस्लाम का परचम बुलंद करना चाहिए। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे अब्दुल्ला सगीर रासी साहब के बड़े करीबी दोस्त मौजूद हैं, इनसे हमने बात की उनकी इस किताब के हवाले से जाना। भी हम यहाँ पे अब्दुल्ला सगीर रासी साहब से भी बात करेंगे और जानते हैं इस किताब के हवाले से। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर अब्दुल्ला सगीर रासी साहब मौजूद हैं। इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका उन्वान है सीरत साहबियात और मुस्लिम ख़वातीन की किरदार साजी पर इन्होंने किताब लिखी है। इनसे बात करते हैं। ये जो किताब आपने लिखी है, इस किताब के बारे से आप बताएं। इस किताब के हवाले से ये बात है भाई कि जैसे आप देखते हैं कि माशरे में एक ज़माना जहालियत का दौर कहा जाता है ना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले के दौर को हम ज़माना जहालियत का दौर कहते हैं। तो ज़माना जहालियत के दौर में ख़वातीन के साथ जो कुछ होता था हम पढ़ते भी आ रहे हैं, सुनते भी आ रहे हैं कि बच्चियों को ज़िंदा दफन किया जाता था और इसी तरह यानी ख़वातीन की कोई इज़्ज़त एहतराम नहीं था और उनको एज अ टिशू पेपर यूज़ किया जाता था। तो इस्लाम ने उस औरत को वो इज़्ज़त दी और उसको उसका मर्तबा बताया और ये बताया कि भाई वो अगर एक माँ है तो उसके पाँव के नीचे जन्नत है, और एक बीवी है तो घर की यानी इज़्ज़त है, बेटी है तो वो यानी जो बेटियों की परवरिश करेगा उसके लिए जन्नत के वादे हैं। तो यानी औरत को हर रूप में इस्लाम ने इज़्ज़त दी। तो अब ये जो इज़्ज़त औरत को मिली थी हमारे इस जदीद दौर के अंदर, उस इज़्ज़त के लेवल को कम करने की कोशिश की गई। ख़वातीन ने अपने किरदार को, मेयार को पहचाना नहीं, लेवल को नहीं समझा। तो और ये बात उनकी यानी कि हमारे इस जदीद दौर ने और जदीद तालीम ने हमें इस चीज़ से दूर कर दिया कि हम ये बात समझ सकें कि हमारी औरतें कितनी कीमती हैं, और यानी कि थोड़ी थोड़ी फ़ैशन के नाम पे और इसी तरह जदीद तालीम के नाम पे हमने किस तरह से अपनी इज़्ज़तों को जो है वो दाव पे लगा दिया। तो अपने उस मिरास को खो दिया जो बुनियादी तौर पे सहाबियात से हमें हमारी ख़वातीन को बिलखसूस मिली थी। तो ज़रूरत इस दौर की ये है, मेरे ख़्याल से मैं ये समझता हूँ कि इस दौर में मुस्लिम ख़वातीन को वापस अपनी बुनियादी आइडियल्स जो कि सहाबियात हैं उनके साथ जोड़ा जाए, और सुन्नत या सीरत के तरीके पर चलने के लिए ख़वातीन को फॉलो अगर करना चाहिए तो सहाबियात को करना चाहिए। तो इसलिए उस उन्वान के तहत यानी कि मुस्लिम ख़वातीन आज की किस तरह से सहाबियात को देख के उनको कॉपी करके अपने आप को दीन और मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकती हैं, ये इस दौर की एक ज़रूरत है। तो इसलिए मैंने कोशिश ये की है कि इस किताब में वो बुनियादी बातों का जिक्र किया जाए जो हमारी एक आम फहम यानी आम यूनिवर्सिटी कॉलेज की जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, लड़कियाँ हैं, उनके लिए उसको पढ़ना और उसको समझना आसान हो। तो ये इस किताब का बुनियादी मकसद था। अच्छा, ये किताब लिखने में आपको कितना अर्सा लगा? हाँ, ये बेसिकली मेरा एमफिल का थीसिस था, और उस थीसिस में कुछ मज़ीद चीज़ें ऐड की, कुछ उसमें से चीज़ें निकाली, कुछ इसकी सेटिंग वेटिंग करने में समझ लें आपके ये कोई फिर कुछ हालात वाक़यात भी ऐसे बन गए, तो कम अज़ कम यूँ समझ लें कि 2-2.5 साल इस किताब को लिखने में लग गए मुझे। अच्छा, ये जो किताब है ये इधर अकबर पब्लिक लाइब्रेरी में तो मौजूद है, इसके अलावा और
کہیں شاپ پہ بھی موجود ہے؟ شاپ پہ فی الحال اویلیبل نہیں ہے، کیونکہ آج تو ہم نے اس کی آج ہی سرمنی کی ہے اس کتاب کی، جیسا کہ آپ ادھر موجود تھے، تو اس کتاب کی سرمنی آج ہی ہوئی ہے اور شاپس پہ ابھی اویلیبل نہیں ہے. اب انشاءاللہ اس کے بعد آگے مزید اس کو کچھ کریں گے. فی الحال تو یہ آپ کو لائبریری میں اویلیبل ہے انشاءاللہ. آخر میں آپ نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا بالکل میں نوجوان نسل کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نوجوان نسل کے لیے آئیڈیل صحابہ کرام اور صحابیات ہونی چاہیے. بینگ اے میل پرسن آپ کے لیے آئیڈیل صحابہ ہونے چاہیے، اور جیسا کہ ہمارے ایک دوست نے بھی یہاں بات کی کہ صحابہ اور صحابیات کو اللہ نے آئیڈیل شخصیات قرار دیا ہے اور یہ قرآنی شخصیات ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اپنی مبارک جماعت کی تربیت کی جو کہ صحابہ اور صحابیات تھے، تو ان کی تربیت ہمارے لیے یعنی ہم ان کو دیکھ کے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. تو میں نوجوان نسل کو یہ کہتا ہوں کہ اپنے ہیروز کا سٹینڈرڈز بدلیں. جو ہمارے آج کل کے ایکٹرز اور آج کل کے ٹی وی شوز میں ہمارے لوگ آتے ہیں اور ہم ان کو اپنا آئیڈیل اور پرسنالٹی مانتے ہیں، تو ہمارے لیے ہمارے آئیڈیل صحابہ اور صحابیات ہونے چاہیے. تو ہم اگر لڑکے ہیں تو ہمیں صحابہ کی زندگی کو پڑھنا چاہیے، اور اگر ہم لڑکیاں ہیں تو ہمیں صحابیات کی زندگی کو پڑھنا چاہیے، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے. جی ناظرین، جیسے اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پہ عبداللہ صغیر راسی صاحب موجود ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے اپنی سیرت صحابیات اور مسلم خواتین کی کردار سازی پر. ابھی اس پروگرام سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ملاقات ہوگی کسی اور دن کسی اور ویڈیو میں. فی امان اللہ، حافظ، گڈ بائے.